السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جب پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی، کینیڈا نے وہ فیصلہ کیا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر 2025 میں فلسطین کو اقوام متحدہ میں ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ اس جرأت مندانہ اقدام پر امریکہ بھڑک اٹھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا پر 35% نیا ٹیرف لگا دیا اور 56 ممالک بشمول بھارت پر بھی پابندیاں عائد کر دی۔ کینیڈین وزیر اعظم کے بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جس میں شرط رکھی گئی کہ حماس 2026 کے انتخابات میں شامل نہ ہو۔ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ کینیڈا کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں دی جائے گی اور ٹرانس شپمنٹ پر بھی 40% چارج عائد ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کولو کے بیل کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں، نہ کسی کی پرواہ، نہ کسی کی اہمیت۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی جیلوں میں قید تمام فلسطینی بچوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو قید میں رکھنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کو عالمی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ میکرون کا یہ بیان ایک بین الاقوامی کانفرنس میں سامنے آیا جب اقوام متحدہ سمیت کئی ادارے فلسطینی قیدیوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بیان کو سراہا ہے، لیکن اسرائیلی انتہا پسند حلقے اسے یک طرفہ قرار دے رہے ہیں۔ صدر میکرون کا مطالبہ عالمی ضمیر کو جگانے کی کوشش ہے اور ایک یاد دہانی کہ خاموشی مظلوم بچوں کی سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک 7 سالہ بچہ اور اس پر دہشت گردی کا مقدمہ۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان میں کمسن بچے کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIR درج کرنے کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ HRCP کے مطابق صرف YouTube پر ایک ویڈیو شیئر کرنا جس میں انسانی حقوق کے کارکن کی تقریر شامل تھی دہشت گردی کا جرم نہیں ہو سکتا۔ تنظیم نے FIR کی فوری منسوخی، بچے اور خاندان کو ہراساں کرنے سے باز رکھنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت کا مطالبہ کیا ہے۔ HRCP نے نابالغ بچوں کے خلاف ATC میں چل رہے مقدمات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ریاستی طاقت کے بے جا استعمال اور بچوں کے بنیادی حقوق کی کھلی پامالی ہے۔ ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حیران کن دعویٰ کر دیا کہ بھارت نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا ہے، شاید ان کے دباؤ کی وجہ سے۔ یہ دعویٰ نہ صرف بے بنیاد ہے بلکہ ان کی غیر سنجیدگی کا ایک اور ثبوت بھی۔ ٹرمپ کی عادت بن چکی ہے بغیر تصدیق کے بات کرنا اور دنیا کو خبروں کے جھٹکے دیتے رہنا، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جیسے خود ساختہ وشو گرو نے اس پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی رد عمل، جیسے بھارت کی کوئی خود مختاری ہی نہ ہو۔ افسوس کہ بھارت اب طاقتوروں کی خوشنودی پر چل رہا ہے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس کے گن گائے جا رہے تھے، اب کہاں ہے وہ سب؟ میرا نام ووٹر لسٹ میں نہیں تو میں الیکشن کیسے لڑوں؟ تیجسوی یادو کا الیکشن کمیشن پر سنگین سوال۔ RJD لیڈر تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا نام حالیہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں موجود نہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے بہار میں ووٹر لسٹ کی اسپیشل ریویژن کے خلاف دائر درخواستوں پر 10 جولائی کو سماعت کرنے کا اعلان کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ صرف 25 دن میں لاکھوں غریب اور اقلیتی ووٹرز کو فہرست سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے پون کھیڑا نے اسے جمہوریت کا مذاق قرار دیا، جبکہ تیجسوی یادو نے الیکشن کمیشن کو صرف ایک ڈاک خانہ کہہ ڈالا۔ ادھر BJP نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ محض روٹین چیکنگ ہے اور اپوزیشن صرف اقلیتوں میں خوف پھیلانا چاہتی ہے۔ کانگریس کے پاس ووٹ چوری کا ایٹم بم ہے اور جب پھٹے گا الیکشن کمیشن کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ناظرین نے دعویٰ کیا ہے راہل گاندھی نے، جنہوں نے الیکشن کمیشن پر BJP کے لیے ووٹ چوری کا الزام لگایا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ یہ ایک اوپن کیس ہے، ثبوت اتنے واضح ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی صفائی باقی نہیں رہے گی۔ راہل گاندھی نے خبردار کیا کہ اس سازش میں ملوث کوئی بھی افسر چاہے ریٹائر ہو چکا ہو یا موجودہ عہدے پر ہو، بخشا نہیں جائے گا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ ملک سے غداری ہے اور ہم غداروں کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیں گے۔ یہ صرف ظلم نہیں، جاہلیت کی انتہا ہے۔
मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी के कारकुनों ने 2 रोज कब्ल चंद मुसलमानों को सिर्फ इसलिए शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो खेती बाड़ी के लिए मवेशी ले जा रहे थे। न सिर्फ मारा पीटा बल्कि हाथ बांधकर उनसे कान पकड़वा कर उठक बैठक करवाई गई और ये सब मजहबी नारे लगाकर किया गया। इस शर्मनाक हुजूम की क़यादत बीजेपी के रहनुमा गंगोपाध्याय ने की। ये कोई आम वाक़या नहीं, ये एक मुनज़्ज़म नफरत है जो सियासी सरपरस्ती में परवान चढ़ रही है। कौम को सोचना होगा हम किस सिमत जा रहे हैं। क्या यही है नया भारत या फिर जाहिलों का हुजूम है जो इंसानियत को रौंद रहा है। साबिका जेडीएस एमपी और साबिका वज़ीर-ए-आज़म देवेगौड़ा के पोते रेप और जिनसी हिरासानी के संगीन इल्ज़ामात में उम्र कैद की सज़ा का मुस्तहिक ठहरा। बेंगलुरु की खुसूसी अदालत ने घरेलू मुलाजिमा के साथ ज़्यादती, वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग पर उसे 11,60,000 रुपए के साथ मुजरिम करार दिया। इस जुर्माने से 11,25,000 रुपए मुतासरा खातून को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। 34 साला रेवन्ना फहश वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने के बाद जर्मनी फरार हो गया था, मगर एसआईटी ने उसे वापसी पर गिरफ्तार किया। ये फैसला सिर्फ एक केस में आया है, जबकि उसके खिलाफ 4 अलग अलग मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मोदी जी पिछले 25 बरसों से इख्तिदार से चिपके बैठे हैं और अब 75 साल के हो चुके हैं, फिर भी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ना तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत इन्हें हटा सके, ना ही अटल बिहारी वाजपेयी कामयाब हो सके। रेवंत रेड्डी का कहना है कि जिस शख्स को आरएसएस भी ना हटा सकी, उसे अब राहुल गांधी अगले इलेक्शन में इख्तिदार से बाहर करेंगे। इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बीजेपी को 150 सीटों से आगे नहीं जाने देगी और तमाम कारकुनों से अपील की कि वो इस जंग में भरपूर साथ दें। बालापुर पुलिस की एक बड़ी और अहम कार्रवाई। शाहीनगर वादी सालिहीन में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। छापे के दौरान पुलिस ने 51 साला ऑर्गेनाइजर अब्दुल वहाब को गिरफ्तार किया, जो हाफिज बाबा नगर का रिहायशी है। मजीद 2 कस्टमर्स को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 5 मुतासरा खवातीन को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में जारी इस नाजायज कारोबार का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल्स में बदइंतजामी का एक और वाकया पेश आया। महबूबाबाद जिला के ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में तालिबात को बासी, बदबूदार और नाकिस चावलों का खाना दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स ने खाने में बू की शिकायत की तो कई ने खाना खाने से इनकार कर दिया। साबिका वजीर सत्यावती राठौड़ ने स्कूल का दौरा करते हुए नाकिस सफाई और गैर मियारी खाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया को तंबीह की कि बच्चों की सेहत से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकामी अवाम और वालिदैन ने भी सख्त एहतजाज करते हुए हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। फिलहाल मामले की मजीद तहकीकात जारी है। सिकंदराबाद में गाय चोरी करने वाले एक बेरहम गिरोह की सरगर्मियां सीसीटीवी फुटेज में बेनकाब हो गई। ये गिरोह इनोवा कार में आकर गायों को नशावर इंजेक्शन देकर चोरी कर रहा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमीन ने न सिर्फ गायों को बेहोश किया बल्कि उन्हें अजियत देकर गाड़ी में भरकर फरार हो गए। इस बेरहमाना हरकत पर मकामी अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त की जा रही है। अवाम का मुतालबा है कि इन जालिमों को फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। बाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा, हमारे नौजवानों को खेल के मैदान चाहिए, ना कि नशा आवर चीजें। HICC में खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना अब खेलों के मैदान में भी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि खेलों की सकाफत की कमी नौजवानों को नशे की तरफ ले जा रही है। अब वक्त आ गया है कि हम इस सोच को बदलें, तालीम के साथ साथ खेलों की सकाफत में टैलेंट को उजागर करें। तकरीब के दौरान नुमाया खिलाड़ियों में माली इमदाद भी तकसीम की गई। इस मौके पर वजीर श्रीहरी, खेलों के मुशीर AP जितेंद्र रेड्डी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के आला हुकाम भी मौजूद थे।
सिकंदराबाद में वाकई 100 साल कदीम किंग्स वे सरकारी स्कूल को खतरनाक करार दे दिया गया। हैदराबाद रोड एंड बिल्डिंग्स अथॉरिटी के कमिश्नर एवी रंगनाथन ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद स्कूल का दौरा किया। कमिश्नर ने फौरी तौर पर तलबा की मुंतकली की हिदायत दी और कहा कि आरजी क्लासेस महबूब स्कूल में कायम की जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक ये इमारत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है और आइंदा हफ्ते इसको मुनहदिम करने का मंसूबा है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से अपील की गई है कि वो ताउन करें ताकि तालीम का सिलसिला मुतासिर ना हो। आप देख रहे थे QK स्पीड न्यूज़। अपने दोस्त अजीम अहमद अब्बास को दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।